जो प्रभ रखे आप तिन कोय न मारई। अंदर नाम निधान सदा गुण सारई। एका टेक अगम मन तन प्रभ धारई। लगा रंग अपार को ना उतारई। गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारई। नानक नाम निधान हृदय उर हारई। गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारई। नानक नाम निधान हृदय उर हारई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्लोक वारां ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार ते इस लड़ी के तहत शहीदां दे सिर ताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया 6 नंबर श्लोक, जिस दा पाठ आपां बहुत प्यार नाल सरवण कीता है। ये श्लोक धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1425 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव इस पावन श्लोक विच फरमाउंदे ने, जो प्रभ रखे आप तिन कोई ना मारई। जिन्हां नूं प्रभु आप रखदा है, जिन्हां दी प्रभु आप रखिया करदा है, परमात्मा अकाल पुरख रखिया करदा है, उन्हां नूं कोई मार नहीं सकदा। हुण देखो, जदों आपां इदां तुकां दा पाठ करदे हां तो एकदम साडे जिहन विच, साडी सुरत विच एक सवाल पैदा हुंदा है, जिहड़े बाणी समझ के पढ़दे ने, कि जिन्हां दी प्रभु आप रखिया करदा है तिन कोई ना मारई, वो कदी भी मरदे नहीं। कि ऐसा दुनिया के अंदर कोई शख्स है जिहदा जन्म होया तो दुनिया तो जावे ना? ऐसा तो कभी भी नहीं हुंदा, क्योंकि जो उपजियो सो बिनस है। जिहड़ा पैदा होया उन्हें एक दिन खत्म भी होना है, क्योंकि जो दिन आवें सो दिन जाही, करना कूच रैन थिरना ही। बाणी च लिखिया है कि है पी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। इक्को परमात्मा ही है जिहदा जन्म नहीं होया ते जिहदी मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि ना वो मरे ना होवै सोग। देंदा रहे ना चूकै भोग, ना उस परमात्मा के घर विच मृत्यु है तो ना उत्थे सोग है, ना कभी किसी चीज़ का भोग पैंदा है, मुकदी है चीज़। हुण ध्यान नाल सुणिओ, जिहड़े साडे वीर भैण भरा आम कहते हैं भी सिर्फ सानू पाठ करना चाहिए, सानू गुरबाणी के अर्थ भाव विचार इहदी जरूरत नहीं है, तुसीं बस कल्ली बाणी पढ़ लो। ये सवाल उन्हां वास्ते है। हुण 1425 नंबर श्लोक है, जे तुसीं इहदे अर्थ नहीं पढ़दे, इहदे भाव अर्थां तक नहीं जांदे, इहदे अंतरी भाव नहीं समझदे, तो इह श्लोक की पहली तुक है, जो प्रभ रखे आप तिन कोई ना मारे। उन्होंने कोई नहीं मारदा। कि वो संसार ते सदा जिउंदे रहिंदे ने। इत्थे कोई धर्मी है, कोई अधर्मी है, हर एक व्यक्ति ने सरीरक तौर पर इत्थों जाना है। जिहड़ा कहंदा मेरी रब ते आस्था है, विश्वास है, उन्हें भी जाना है। जिहड़ा कहंदा मैं किसी रब नूं नहीं मनदा, मेरा किते भरोसा नहीं, उन्हें भी जाना है। हुण इत्थे फिर गल की है, कहना की चाहुंदे ने गुरु पातशाह? क्योंकि ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ विषयों ਨੂੰ क्लीयर नहीं करांगे, गल समझ ਵਿੱਚ नहीं आएगी गुरु पातशाह साडी ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।
मैदानी जंग विच गुरु के प्यारे लाल सिख शहादत का जाम पींदे आए हैं कि रब ने गुरु ने परमात्मा ने उनकी रखिया नहीं की। फिर इसका मीनिंग की है, भाव की है? इत्थे गल फिजिकल सरीरक मौत की नहीं हो रही। ਜਦੋਂ तक असीं इन्हां शब्दां नूं ध्यान नाल नहीं समझांगे तो फिर जे इत्थे इस श्लोक विच इस तुक विच सरीरक मौत की गल नहीं हो रही तो सानूं बाकी थावां ते वेखना पैना गल गुरु साहब कह की रहे हैं। जो बाकी थावां ते जम्मण मरण की गल आउंदी है, मृत्यु की गल आउंदी है, सानूं उन्हां शब्दां नूं विचारना पवेगा कि गुरुदेव जी कहना की चाहुंदे ने। इत्थे गुरुदेव जी समझा रहे हैं, जो प्रभ प्रभ दे भब्बे नूं सिहारी है, जो प्रभ रखे आप, जिन्हां दी प्रभु जी ने आप रखिया कीती है, तिन कोई ना मारे। उन्होंने कोई नहीं मार सकता। कौन? उन्होंने काम वासनावां नहीं मार सकदियां, उन्होंने लालच नहीं मार सकता, उन्होंने क्रोध नहीं मार सकता, उन्होंने हंकार नहीं मार सकता, उन्होंने मोह नहीं मार सकता। यानी कि ये पंजे वकार उन्होंने अंदरों डैड नहीं कर सकते जिन्हां दी रखिया वो आप करता है। इत्थे एक दूजा सवाल फिर पैदा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी जे रखिया उन्हें करनी है तो फिर इंसान विचों बरी हो गया भी मेरी रखिया नहीं की। तो जे कोई लालची है वो कहेगा वेखो इस करके मैं लालची हाँ, मेरी रखिया नहीं की, तुसी इस करके सबर वाले हो, तुहाडी रखिया कर दी, इस मेरा की कसूर है? मेरा तो कोई कसूर नहीं है, वो तुहाडी रखिया कर दी उन्हें, मेरी रखिया नहीं की, तुहानूं बचा लिया, मैनूं नहीं बचाया। प्यारे बड़े ये सवाल ने जिन्हां दा जवाब सानूं गुरबाणी विचों अपने आप मिल जाते हैं जे असीं ध्यान नाल पढ़ीए। तो हुण औखी घड़ी बारे असीं अक्सर शब्द पढ़ते हैं, औखी घड़ी ना देखण देई, इहनूं आम पढ़ दिंदे आ देई, देई नहीं है उत्थे देई पढ़ना। जे औखी घड़ी ना देखण देई कहांगे तो फिर इदां गल हुक्म दी हो जानी भी जिवें मैनूं औखी घड़ी वेखण देई ना। नहीं, औखी घड़ी ना देखण देई, वो औखी घड़ी देखण ही नहीं देंदा। अपना बिरद संभाले, वो अपने सुभाਅ की अपने बिरद की संभाल करता है। हाथ दे रखे अपने को, सास सास प्रत पल है। हुण हाथ दे दा की असर? परमात्मा तो निराकार है, उहदा हत्थ किथे? परमात्मा तो निराकार, उहदा हत्थ किथे? यानी कि उहदे बनाए हुए निजम, उहदा हुक्म, उहदा जिहड़ा हुक्म सारे संसार च हुक्मे अंदर सब कुछ जिहड़ा है, बाहर हुक्म ना कोई, ये उहदा हत्थ है। जिसमें कानून के बड़े लंबे हत्थ होंगे, कानून के हत्थ किसी ने वेखे? कानून के हत्थ बहुत लंबे, उस अदालत भी आउंदियां ने, पुलिस प्रशासन भी आउंदा है, लभ लैंदे ने अगले। हुण गल समझण दी लोड़ इत्थे पातशाह कहंदे जो प्रभ रखे आप, तिन कोई ना मारे। यानी कि पहलां वेखना पवेगा प्रभु जी रहिंदे कित्थे ने जिहड़े रखिया करदे ने। ਉਹਦੇ बारे बाणी च लिखिया सभै घट राम बोले, हर घट विच हर हिरदे च वो वाहगुरू परमात्मा जी आप बैठे हुए ने। भाव कोई ऐसा थां नहीं है, वो साडे तो वखरा नहीं है, वो कुदरत नूं बना के कुदरत तो बाहर नहीं है, कुदरत करके वसिया सोया है। सगल बनस्पत मैं बैसंतर, सगल दूध में किया है, ऊंच नीच में जो समानी, घट घट माधो जियां। वो सर्वव्यापक है, एक अनेक व्यापक पूरक हैगा, एक है अनेकां रूपों में व्यापक है, सारे रूप उहदे ने। मैं भी उहदा हिस्सा, तुसीं भी उहदे हिस्से हो। तो फिर इहदा रखिया करन दा अर्थ है हर एक दे अंदर बैठी हुई वो चेतनता, वो चंगे ख्यालात, चंगी विचार, चंगी सोच, जिन्हों सभै घट राम आख्या बाणी च। राखा एक हमारा स्वामी, वो कित्थे बैठा है? मेरे अंदर, मैं उहदा हिस्सा। तां आख्या मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान। हुण जो प्रभ रखे आप, जिन्हां दी प्रभु रखे आप करदा है। हुण जिवें एग्जाम्पल तौर पर इंसान नशा पींदा है, उस नशे की गंदी आदत चों कौन कढ़ सकदा उहनूं? अपने आप नूं खुद, वो आप। जदों उस गंदी आदत चों आप निकल गया, फिर इदां कहेगा बस मालक हत्थ दे के आ गया, भाई मैनूं इस कोड़ चों मेरे मालक ने बांह फड़ के मैनूं बाहर कढ़िया। किहने कढ़िया? तैनूं समझ आ गई, तू उस चों बाहर निकल गया। यानी कि जदों तेरे अंदर चंगा ख्याल पैदा होया ना, इहो ही तेरे अंदरों बैठा सच्चा मालक है, जिन्हें तैनूं उस गंदगी चों बाहर कढ़ लिया, तैनूं जूए वर्गी गंदी आदत चों बाहर कढ़ लिया, तैनूं नशियां चों बाहर कढ़ लिया।
ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ। ਕਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ? ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਖਸੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਣ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੂੰ ਮੂਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਮੂਰਖ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੁੱਡੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਦਾਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲੰਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿ ਤੋਂ? ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਤ। ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੇ ਠਾਰ ਦੋਹਾਂ ਬਸੇਰਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤਿੰਨ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਰਈ, ਨਾਉ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮੈਂ। ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਉ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਉ ਮਰਦੇ ਆ, ਨਾਉ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਉ ਮਰੇ, ਨਾਉ ਮਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਾਉ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਠੱਗਦਾ ਹੈ? ਲਾਲਚ ਠੱਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਂਢੂ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ 5 ਠੱਗ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਾਮ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਸਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ? ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੇ। ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਛੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ ਵਰਤਨ ਕੇ ਤਾਈ, ਮਾਟੀ ਸਿਓ ਮਾਟੀ ਰਲੀ ਨਾਂਗਾ ਉੱਠ ਜਾਈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੀਸਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਪਣ ਵਿਖਾਉਂਦੀ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ।
ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਦੋਂ ਗਰਜ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਹਿ ਗੁਰੇ ਆਗੇ ਜੋ ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿੰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਈ? ਜਾਂ ਕੋਟ ਤੁਹਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓੜ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਧੋਖਾ ਦੇ? ਧੋਖੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਆਹ ਚਿੱਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਰੱਖਿਓ। ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਕਾਰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਖੀਚੇ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਤੀਜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਈਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਗਾਈਆਂ ਮਗਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਸਕੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਮਗਰ ਦੁੱਧ ਬਰੈਡ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ। ਬਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਲਓ। ਕਿ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜੱਫੀ ਪੈਂਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਣੀ ਦੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੜ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਾਂ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਉਡੀਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁੜ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਗਾ ਉਡੀਕੇਗਾ ਵੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਫੇਰ ਕਰਨੀ। ਨਾਲੇ ਔਰਤ ਅਬਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਔਰਤ ਅਬਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਮ ਬੰਨਣ ਮਨਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ, SSP ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, DC ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਧੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਪਲੇਨ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੰਜਰਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਲੇਨ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਲੈ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁੜ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਲੇਨ ਮੈਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, SSP ਹੋਵੇ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਅਸੀਂ? ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ।
कित्थे रहिंदा जी? सगल घटांका अंतरजामी साडे हर एक हिरदे विच ओह बैठा होया। यानी कि हर एक बंदे ने अपनी रखिया आप करनी। जिवें आपां पिछे जी गल कीती सी ना, अपने शहर के थाणेदार हर एक ने आप बनना है। अपने शहर की इस गंदगी को खुद आप साफ करना पैना सानू। तो पातशाह जी कहते हैं, जो प्रभ रखे आप तिन कोई ना मारे। जेड़े प्रभु ने आप बचा ले, भाव जेड़े उस मालक नाल सच नाल जिन्हां ने खसम नाल सांझ पाली, उन्होंने फिर कोई विकार अंदरों मार नहीं सकता। यानी कि वो कोई विकार उन्होंने उन्होंने इज्जत गवा नहीं सकता। फिर इज्जत नाल शोभा नाल संसार ते जिंदगी जिउंदे ने। कोई ना मारे अंदर नाम निधान, फिर उन्होंने अंदर ही नाम का खजाना प्रगट होंदा है। हुण गल आ गई ना, कोई ना मारी प्रभु अंदर, यानी कि अंदर नाम निधान, उन्होंने अंदर ही नाम का खजाना, चंगे गुणों का खजाना, चंगियां विचारां, मत विच रतन जवाहर मानक प्रगट हो गया। अंदर नाम निधान, सदा गुण सारा ही वो सदा ही गुणों को संभालते हैं, इकट्ठा करते, साਂਭ के रखते, उन्होंने गुणों की संभाल करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ सत संतोख दया धर्म तीरज इन्हां गुणों मुताबक अपना जीवन जिउंदे हैं। सदा गुण सारी एक टेक अगम, अगम का अर्थ है जितों तक साढ़े ज्ञान इंद्रियां की पहुँच नहीं, अगम मन तन प्रभ धारे। उस प्रभु नूं, उस सच नूं, उस मालक नूं अपने मन विच ते तन विच, मन तन प्रभ धारे। मन विच जदों धारण हो गया, तन च अपने आप धारण हो जाना है। जो मन विच धारण हो गया, तन ने गलत बने जाना ही नहीं। मन तन प्रभ धारे, कहते लगा रंग अपार, रंग का अर्थ है प्यार। उन्होंने अंदर फिर ना मुकण वाला रंग चढ़ गया। ललारी भी जो रंग करता, रंग मुक जाता कई बारी, पर इत्थे रंग मुकदा ही नहीं, फिर प्यार मुकदा ही नहीं कदी। रंगा भैणां भरावां च भी प्यार कदी फिक्का पैना शुरू हो जाता है पदार्थां दे करके, भी इत्थे मैनूं आह नहीं दिता, हुण मेरा प्यार रहा ही नहीं। वो प्यार नहीं हुंदा वास्तव च, वो साडी मोह की एक पकड़ हुंदी है। ਜਦੋਂ तक पूर्ति हुंदी रहिंदी है तो गल बनती रहिंदी है। कहते लगा रंग अपार को ना उतारे। हुण जिहड़ा ना मुकण वाला प्यार पै गया ना, हुण ये उतरदा ही नहीं, क्योंकि लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना होवे न लागे धागा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, वो फिर अपने ठाकुर नूं गाउंदा है, अपने आत्म रंग, अपने अंतरात्मे। ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन, सह समावन संग। तो हजूर फरमाउंदे ने गुरमुख, गुरमुख दे खखे नूं सियारी है। गुरमुख गुरु दे राही, गुरु की शरण पिया, गुरु की सिक्ख्या द्वारा। गुरमुख हर गुण गाए, हर गुण गाए, हरि दे गुण गाए। गुण गाउण दा अर्थ की? गुणां नूं जीउणा। उन्हां दी अपनी जिंदगी विच रोज़ वरतों करनी। गुणां नूं गाउण दा मीनिंग गुणां दी वरतों करनी। कोई बंदा किसी कंट्री 'च बैठ के उस कंट्री का रोज़ 5-7 बार नाम लवे, ये गुण गाउने नहीं आ। गुण गाउणा मीनिंग है उस कंट्री के रूल नियम की पालना करनी। उन्होंने गुणों को जिउंदा है। उठद्या बहिंद्या सौंद्या जागद्या। बाहरलियां कंट्रियां जिहड़े वीर गड्डी ड्राइव करते हैं ना, रात को 12-1 बजे भी जो रैड बत्ती होंदी है, उन्होंने गड्डी अपने आप रुकती है। कोई उन्होंने उत्थे कैमरे का करके नहीं है, कोई पुलिस करके नहीं, आदत ही बन गई बस उत्थे भी रुकना है बस। हुण जिहड़ी रात 2 बजे भी बंदा रैड बत्ती ते रोक के गड्डी लैके जा रहा, दिन वेले एक्सीडेंट के चांस कित्थों होणगे भला? इत्थे असीं दूजे वाल वेखदे, इत्थे है नहीं, कढ़ दो दबदब। जे इत्थे आदत पै गई ना, एक्सीडेंट के चांस होणगे, अवश्य पक्का नुकसान होएगा। गुण गाउण दा मीनिंग गुणां नूं जीउणा। उन्हां गुणां दी रोज़ वरतों करनी, प्रैक्टिस करनी। ते सियाणे कहंदे जिहड़ी चीज़ की प्रैक्टिस करिए ना, वो चीज़ वधदी है, घटदी नहीं है। तजर्बा करके वेखो तुसीं लालच की प्रैक्टिस करते हो, लालच वरदे हो, तो लालच वधदा है, घटदा नहीं है। बेईमानी की प्रैक्टिस करते हो तो बेईमानी वधदी है। झूठ बोलने की प्रैक्टिस करते हो, झूठ बोलने की आदत वधदी है। तो सबर की प्रैक्टिस करोगे तो सबर वधेगा, दया वधेगी। वेख लो जिन्होंने किसी की हैल्प करने की आदत पै जाए, परोपकार करने की आदत पै जाए, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਦੋਂ 1-2 ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਹਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਹਿਜ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖ ਸਾਰਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰਕੇ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੈ ਔਰ ਹਾਰਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗਲ ਚੈਨੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਐ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵਕਤ ਹਿਰਦੈ ਔਰ ਹਾਰ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਣ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਭਾਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋਪ ਜਿਉ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਆਓ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀਏ। ਖਸਮ ਛੁੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਡੁੱਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈਏ। 6 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।